आपण स्टार्ट करू लेक्चर. 6 पार्टिसिपंट आहेत. So let us see what is syllabus says. See here, we have finished some topics. So there are two topics are remaining only. Topic number 30, that is harvesting, processing, and storage of seed, and the last topic is seed certification. So today we'll see harvesting, processing, and storage of seeds. Okay, can you able to see the screen? Gore, Riya Kedar, Shubhangi Dharkar, can you able to see the screen? हो सर दिसते आहे. Okay, तुम्हाला दिसतंय. So let us start. So in previous lecture we have seen that what are the different steps used for hybrid seed production uh, in open field conditions. So now after harvesting, what are the different package of practices has to be followed in flower seed production in ornamentals. So seed processing, cleaning, sizing, packaging, and storage. These topics we are going to cover today. So let us see what is seed processing. Seed processing includes different operation starting with seed cleaning, drying, sizing, palleting, and storage. सीड प्रोसेसिंग मध्ये ह्या स्टेप्स येतात. पहिली असते क्लिनिंग करायचं सीड, त्याच्यानंतर ड्राय करायचं, त्याची साईज व्यवस्थित एकसारखी बनवायची, देन पॅलेटिंग, अँड आफ्टर पॅलेटिंग it is stored. Second point is the freshly harvested seeds are dried under shade to facilitate easy seed shattering and collection under controlled environment. So after harvesting, the freshly harvested seeds are stored or dried under shade condition. Then stages of seed processing. The first step is seed cleaning. So let us see in detail what is given in the seed cleaning. Field grown seed contains substantial amount of debris from less than 20% to over 80% by volume, depending upon the crop and method of harvest. So every crop, whatever the crop we are going to take in, suppose if marigold is there, if alizum is there, whatever gladiolus, if you want to take for a seed production, any ornamental crop, when we taking as a seed production plot, at that after harvesting there is substantial amount of debris. Debris means the rather than seed, whatever the which comes
in that lot that is called as debris. ज्याच्यामध्ये कचरा, माती वगैरे त्याला debris असं म्हणतात. सीडच्या व्यतिरिक्त जे काही येतं प्लांट पार्ट असेल, लीफ असतील, ड्राईड ब्रांचेस असतील, सो ऑल आर कंबाईन्ड टुगेदर कॉल्ड ॲज डेब्रिज. मग प्लांटचं ज्यावेळेस हार्वेस्टिंग करतो आपण सीड प्रोडक्शनच्या प्लॉटमध्ये, तर नियर अबाउट 20 पासून तर 80% पर्यंत इतक्या ह्या डेब्रिज असतात, त्याच्यातून आपल्याला सीड हे क्लिनिंग करायचं असते किंवा ते बाजूला काढायचं असतं. The seeds of low growing plants cut at the soil line. Example, alyssum contains more field dirt. आता इथे example दिले की alyssum flowers which is cut from the base. So that is why while we cutting at that time, the more dirt is come along with the plant. So these are the low growing plants. The next is the seeds are cleaned manually and mechanically. दोघं पद्धतीने आपण करू शकतो, manually पण करू शकतो आणि mechanical by use of mechanical seed cleaning methods or instruments. In mechanical method, the seed is first put through the screen cleaner, which is the best, most widely used equipment for removing both plant parts and soil particles. जी मेकॅनिकल मेथड आहे, मेकॅनिकल मेथड मध्ये दिलंय की आपल्याला जे स्क्रीन्स असतात, त्याला चाळणी म्हणतो आपण मराठीमध्ये. द स्क्रीन्स आर यूज आणि त्या स्क्रीन वरून जे काही आपण सीड मटेरियल काढतो ते त्याच्यातून स्क्रीनिंग करून घ्यायचं, त्याच्यातून soil particles as well as debris are separated आणि seed हे separate होईल. After the initial removal of the plant filled debris, additional round of seeds cleaning are required if the seed contains outer coat structure that impedes simulation in packaging and sowing or water uptake during germination. After removal, initial removal of plant filled debris, additional round of seed cleaning are required. म्हणजे काय, एकदा तुमचा राऊंड झाला की आपल्याला अजून खूप त्याच्यामध्ये बघावं लागतं. म्हणजे एकदा तुम्ही सीड क्लिनिंग केलं, स्क्रीनिंग केलं की त्यातून डेब्रिज निघाले असं नसतात. त्याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या स्क्रीन्स असतात, जाड स्क्रीन, मीडियम, अजून फाईन, अशा त्यातून आपल्या सगळ्या 2-3 राऊंड मधून त्यातून सीड सेपरेशन करायचं असतं, डेब्रिज सेपरेशन करायचं असतं. It is customary to remove hairy layers of the seed coats of Gazania. So here is example is given of Gazania. We have to remove the hairy seed layers. म्हणजे काही काही सीड वरती लेअर असतो हेरी लेअर, तो रिमूव्ह करायचा असतो सीड कोट ब्रेक करण्यासाठी, किंवा हार्ड सीड कोट असेल तर ते सीडला एक सारख्या साईज मध्ये आणण्यासाठी आपल्याला त्याचा हेरी जो सीड कोट असतो तो रिमूव्ह करायचा असतो. The development of seed cleaning and grading methods begin with the mechanical separation of seed particles based on difference in their physical properties. जसं फिजिकल प्रॉपर्टी असतं त्याच्यानुसार आपल्याला त्याच्यामध्ये डिस्ट्रीब्युशन करायचं असतं, डिफरन्स करायचा असतो क्लिनिंग करताना किंवा आफ्टर क्लिनिंग त्याचं ग्रेडिंग करताना. Mechanical seed separation techniques are effective in cleaning out field debris from the crop seed besides removal of broken and immature seed. याच्यामध्ये काय होतं, काही ब्रोकन सीड पण त्याच्यामध्ये असतात, काही चांगले सीड पण असतात. तर हे आपण सेपरेट करू शकतो आणि चांगल्या प्रकारे डेब्रिज हे क्लीन करतात. सेकंड मेथड जी आहे प्रोसेसिंग मध्ये ती आहे सीड सायझिंग. म्हणजे हार्वेस्टिंग केल्यानंतर सेकंड मेथड असते सीड सायझिंग. हार्वेस्ट केलं, शेड मध्ये केलं, त्याच्यातून सीड क्लिनिंग केलं, सेपरेट द डेब्रिज फ्रॉम द सीड सॅम्पल किंवा सीड लॉट मधून. आफ्टर दॅट वी हॅव टू प्रिपेअर नेक्स्ट step is has to follow, that is seed sizing. Seed sizing is the process in which heterogeneous population is physically separated by size to create a more homogeneous group of seeds. म्हणजे काय, every time when we harvest there are different sizes of seed. It is not happened every time all the seeds are having the same size. So for that purpose we have to separate according to the size of the seeds. The traditional method for sizing of the seed is to pass through a set of stacked screen declining sequentially in aperture size. मग वेगवेगळ्या प्रकारच्या चाळण्या असतात, वेगवेगळ्या साईजच्या असतात, मोठ्या साईजची, मीडियम साईजची किंवा फाईन साईजची, अशा त्या एकमेकावरती लावून त्याच्यावरती आपण ते सीड्स हे चाळायचे असतात, जेणेकरून बोल्ड सीड सेपरेटेड होतात, मीडियम साईज सीड सेपरेट होतात, आणि जे बारीक आहेत किंवा अमॅच्युअर आहे किंवा ब्रोकन आहेत ते बाजूला होतात. अशा प्रकारे आपण ट्रेडिशनल जी मेथड आहे त्याच्याने सीड सेपरेट करू शकतो वेगवेगळ्या साईजचे. The screen types are generally made up
of wire, of nylon, woven mesh or perforated metal sheet. हे त्याचे मटेरियल्स आहेत कशापासून बनवले जातात. Maybe it is made up from wire or nylon, mesh or perforated metal sheet असेल त्याच्यापासून सुद्धा हे बनवले असतात स्क्रीन्स म्हणजे चाळणे. Next point is seed sizing is challenging factor in extremely small size seed. हे कधी चॅलेंजिंग होतं जेव्हा सीडची साईज फार छोटी आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल इफ आय टेक अँटीरिनम सीड, अँटीरिनमचं सीड हे फार बारीक असतं. मग अशा प्रकारे साईड आपण सीड कसे सेपरेट करायचे. कधी कधी एक्झाम्पल दिलं इथं फॉर एक्झाम्पल देर आर अप्रॉक्सिमेटली 10,000 पेटुनिया सीड्स इन 1 ग्रॅम म्हणजे 10,000 सीड्स हे फक्त 1 ग्रॅमच्या सॅम्पल मध्ये प्रेझेंट असतात पेटुनियाचे. पेटुनियाचे सीड्स हे फार फाईन सीड्स असतात. For very small seeded crops, a sonic sieve can be used for size separation. Sonic म्हणजे एकदम बारीक फाईन पेक्षा एकदम खालची स्टेज असते ती सोनिक सिव किंवा चाळणी. ती चाळणी वापरून हे जे पेटुण्यासारखे सीड्स असतात फ्लॉवरचे they can be separated by their size. Generally, ornamental plants are having seed sizes very fine and very small as compared to other flowers in fruits and vegetables. Their seeds are bold and you can easily see with the eyes, or you can easily notice or see you can see their texture and structure. But in ornamental plants, their size are very small. So next step is palleting. Palleting means covering to the seeds. A pallet seed is substance applied to the seed which obscure in its shape, thereby making flat or irregularly shaped seeds more round and making small and light seeds larger and heavier, thus enhancing precision planting and accurate placement by seeders. आता दुसरी जी मेथड आहे पॅलेटिंग मध्ये काय करतात आपण सुरुवातीला काय केलं सीड हार्वेस्ट केल्यानंतर त्याची सायझिंग केली. सायझिंग हार्वेस्ट केल्यानंतर क्लिनिंग नंतर क्लिनिंग मध्ये आपण त्याच्या डेब्रिज सेपरेट केल्या. म्हणजे घाण असेल, प्लांट पार्ट्स असतील, ड्राईड प्लांट पार्ट्स असेल, ग्रासेस असतील, बीड्स असतील ते सेपरेट केलं. आफ्टर दॅट वी साईज द सीड. साईज मध्ये काय केलं we use the different kinds of screens to separate this according to the size of the seed. In some cases, if there is some seeds are fine, we use sonic seeds. After that sizing, we have to palleting the seeds. Palleting म्हणजे काय, we coat the seed like coating किंवा लेयर दिलं जातं जेणेकरून त्याची एक पर्टिक्युलर एका साईज मध्ये देतात. आता जर सीड एखादं बारीक असेल, लहान असेल आणि एखादं मोठं असेल तर सगळ्यांची युनिफॉर्म सीड साईज आली पाहिजे म्हणून आपण त्याला काय करायचं, वी कोट दॅट पर्टिक्युलर सीड विथ द मटेरियल. मध्ये वेगवेगळे मटेरियल्स असतात, क्लेज असतात, डायमेथेशियस अर्थ असतात, ग्रॅफाइट असतात, पावडर परलाइट पावडर असेल, या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन करून एक मटेरियल केलं जातं आणि त्याच्यात त्या सीडला कोटिंग केलं जातं, त्याला म्हणतात पॅलेट. पॅलेट सीडचा उपयोग काय, व्हॉट इज द यूज ऑफ पॅलेटिंग. पॅलेटिंग gives even distributions of seed while planting. जेव्हा आपण प्लांटिंग करतो किंवा आपलं जे सीड आपण ड्रॉप करतो फील्ड मध्ये त्यावेळेस ते इव्हनली ड्रॉप व्हावं म्हणून त्याची एकसारखं वेट आणि एकसारखी साईज आपल्याला क्रिएट करणं गरजेचं असतं. मग पॅलेटिंगने काय होतं, पॅलेटिंग क्रिएट्स द exact size of that particular seed and exact weight. So that is why palleting has to be done. Most seeds are palleted in rotating drum which are palleting material and water are periodically added. मग एक ड्रम असतो रोटेटिंग ड्रम, त्या ड्रम मध्ये हे पॅलेटिंग मटेरियल आणि पाणी हे थोड्या वेळाने त्याच्यामध्ये टाकलं जातं, त्याच्यात सीड टाकलं जातं आणि तो ड्रम फिरवला जातो. द ड्रम स्टार्ट रोटेटिंग. आफ्टर रोटेटिंग ते सगळं मिक्स होतं आणि त्याला एक प्रॉपर साईज येते किंवा त्याला एक कोटिंग येते. पॅलेट्स आर टिपिकली कंपोज ऑफ फिलर्स सच एज क्लेज. म्हणजे त्याचं मटेरियल कुठलं वापरतात, क्लेज वापरले जातात. आफ्टर दॅट diatomaceous earth, graphite, then powder perlite or a combination of these and other materials. हे सगळं मटेरियलचं कॉम्बिनेशन आहे किंवा दुसरं मटेरियल आहे, सगळं कंबाईन करून त्या ड्रम मध्ये रोटेटिंग मोशन मध्ये फिरवलं जातं, त्याच्यासोबत सीड ह्या बाइंडिंग केलं जातं. A binding or cementing agent is also applied at specific concentration which facilitate adhesion of the feeler to the seed, thereby additional durability. Adhesion म्हणजे ते त्याला चिपकून राहावं म्हणून आपण त्याला काहीतरी गम टाईप किंवा
बाइंडिंग फेविकॉल टाईप असते त्यात एजंट टाकायचा असतो जेणेकरून ते मटेरियल जे सीडला चिपकून राहिलं पाहिजे. The filler material as well as the binder can be modified to regulate the water holding capacity of the pallet. Then, since the pelleting process employs water as the solvent or binder for the pelleting material and cementing agents, it also be absorbed by the seed during the pelleting process. म्हणजे काय ज्यावेळेस आपण हे सगळं त्याला बाइंडिंग करत असतो तर त्या सीडनी पण ते त्याला ऍब्झॉर्ब करून घेतलं पाहिजे जेणेकरून त्याला एक लेअर तयार होईल कोटिंग तयार होईल आणि हे जे कोटिंग असतं हे दॅट मच नॉट हार्ड ॲज अ सीड कोट ज्यावेळेस आपण सीड सॉइल मध्ये सो करणार हे इझिली ब्रेकडाऊन होईल if it is contact with the water or moisture then it can be easily break down to germinate the seeds. Then seed pallet is one of the most important recent seed enhancement innovations in flower plug production because they improve the seed plantability and performance. याचा फायदा काय आहे याच्याने आपल्याला सीडची प्लांटेबिलिटी वाढते इव्हल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सीड होतं आणि परफॉर्मन्स सुद्धा सीडचा वाढतो. After seed sizing नंतर seed palleting, now the next step is seed packaging. Seeds are packed in different containers to protect them from extraneous environmental factors to facilitate easier handling during storage and enhance their marketability. त्याला स्टोअर करण्यासाठी किंवा मार्केट पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला सीड पॅकेजिंग करणं फार महत्वाचं असतं. जे एक्सटर्नल फॅक्टर्स असतात जसं मॉइश्चर असेल किंवा माइट्स असतील वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्सेक्ट त्याच्यापासून आपल्याला त्याला प्रोटेक्शन करायचं असतं. Normally, seeds are packed in cotton jute paper bags, polythene bags, laminated aluminum foil pouches, or aluminum cans. एक तर तुम्ही कॅन मध्ये ठेवू शकता किंवा अल्युमिनियमचं फॉईल पाऊच असतं त्या पाऊच मध्ये सीड आपण स्टोअर करू शकतो. देन पेपर बॅग्स कॉटन किंवा ज्यूटची बॅग असेल या प्रकारचे जे पॅकिंग मटेरियल या पॅकिंग मटेरियलचे यूज करून आपण सीड हे पॅक करू शकतो. फॉर लॉंग टाइम स्टोरेज hermetic containers such as laminated aluminum foils pouches or can are used. The long storage करायचं असेल for 6 months 1 year at that time we have to store the seed in hermetic containers like aluminum foil laminated aluminum foil pouches त्याला लॅमिनेशन असतं त्यात एअर टाईट कंटेनर्स असतात किंवा पाउचेस असतात त्याच्यात एअरचं चान्सेस नसतात. ठीक आहे. आफ्टर दॅट pouches are effective in maintaining desired levels of seed moisture for fairly long periods. हार्वेस्टिंग करताना किंवा सीड तयार करताना आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची असते की प्रत्येक फ्लॉवरचं मॉइश्चर पर्सेंटेज ठरलेलं आहे सीडचं की तेवढंच त्याच्यामध्ये मॉइश्चर पर्सेंटेज असणं गरजेचं आहे. खूप जास्त त्याच्यापेक्षा मॉइश्चर पर्सेंटेज असेल तर ते डिके होतं आणि खूप कमी असेल तर ते जनरेट होण्यात प्रॉब्लेम येतो. म्हणून ठरलेलं असतं 20% 10% 8% त्या तेवढं मॉइश्चर पर्सेंटेज सीडमध्ये असणं गरजेचं आहे. मग आपण हे पाउचेस जे यूज करतो that are pouch store their moisture percentage till the use of the plant seed in the field. Laminated pouches are handy and attractive, can withstand temperature from 20 to 40 degrees centigrade and occupy less space during storage. हे पाउचेस एक्झाम्पल्स आपण जसं मार्केटमध्ये गेलो की आपल्याला बघतो की सीडच्या मार्केटमध्ये गेलो दुकानात गेलो तर वी कॅन सी देर आर सीड्स आर हॅव्हिंग इन पाउच दॅट इज इन लॅमिनेटेड पाउच. मग त्याचा फायदा काय आहे इट कॅन बी स्टोअर किंवा ते टेम्परेचर सर्व्हाइव्ह करू शकतात 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत टेम्परेचर मध्ये ते व्यवस्थित राहू शकतात त्यातलं मॉइश्चर लॉस होत नाही किंवा ते ड्राय होत नाही. In open storage, humidity is controlled using dehumidifier, while at low temperature, moisture-proof containers are used to protect seed from high humidity. खूप जास्त मॉइश्चर वाढू नये म्हणून सुद्धा आपण त्याला डिह्युमिडिफायर्स यूज केला जातो किंवा जर खूप ड्राय पण होत असेल तर ह्युमिडिफायर्स यूज केलं जातं जेणेकरून त्याचं टेम्परेचर आणि मॉइश्चर हे मेंटेन ठेवलं जातं.
सो हे झालं सीडच्या प्रोसेसिंगच्या स्टेप्स. आता स्टोरेज मध्ये बघूया की स्टोरेजचं काय असतं. आपण बघितलं की शॉर्ट मध्ये स्टोरेज करण्यासाठी पाउचेस वगैरे पॅकिंग केलं जातं लॉंग स्टोरेज साठी. पण अजून स्टोरेज मध्ये कुठल्या कुठल्या स्टेप्स आहेत. द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ सीड स्टोरेज टू प्रिझर्व द प्लांटिंग स्टॉक फ्रॉम वन सीझन टू नेक्स्ट. महत्वाचा उद्देश काय आहे की एका सीझन मध्ये जो आपण स्टॉक क्रिएट केला आहे तो आपल्याला नेक्स्ट सीझन पर्यंत स्टोअर करायचा आहे. दॅट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ storage of seeds. The seeds are considered in storage from their physiological stage of maturity to germination. ते ऍज इट इज जसं असेल आणि फक्त त्याला स्टोअर करायचं नाहीये. इट हॅज टू बी स्टोअर अप टू देअर मॅच्युरिटी टू जर्मिनेशन. म्हणजे जर्मिनेशन होईपर्यंत ते स्टोअर झालं पाहिजे. नाही तर आपण स्टोअर केलं 2 वर्ष सीड आहे पण त्याला आपण आफ्टर वी यूज दॅट सीड इन टू द फील्ड अँड इट कांट जर्मिनेट, सो दिट्स ऑल द स्टेजेस आर वेस्टेज. So thing is that we have to store till the market and till the whatever the consumer who is taking or farmer who is taking, and he can able to sow that seed and he getting the germination. So that till we have to store the seeds. त्याचं एक पर्टिक्युलर एक्सपायरेशन पिरियड असतो तेवढ्यापर्यंत आपण ते यूज करतो. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये मॉइश्चर पर्सेंटेज रिड्यूस होतं and the seed germination percentage also getting reduced. A complete storage period should have following essential steps. काही स्टेप्स आहेत स्टोरेज करण्यासाठी. फर्स्ट इज स्टोरेज ऑन प्लांट्स, म्हणजे झाडावरती स्टोअर करायचं. सेकंड, स्टोरेज फ्रॉम हार्वेस्ट अंटिल प्रोसेसिंग, म्हणजे हार्वेस्टिंग केल्यानंतर ते प्रोसेसिंग पर्यंत जो पिरियड असतो तेवढ्या दिवसांचा, त्या दिवसात पण आपण त्याला स्टोअर करायचं असतं. सेकंड, आफ्टर प्रोसेसिंग किंवा पॅकेजिंग नंतर आपण त्याला वेअर हाऊसेस मध्ये स्टोअर करतो. त्याच्यानंतर स्टोरेज इन ट्रान्सिट, वेअर हाऊसेस पासूनचं ट्रान्सिट म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन टिल द मार्केट, किंवा ज्या दुकानापर्यंत द्यायचंय किंवा मोठ्या मार्केटपर्यंत द्यायचंय तिथून तर तो जो पिरियड असतो तिथं आपल्याला त्याला स्टोअर करायचंय. देन नेक्स्ट इज रिटेल स्टोरेज, म्हणजे ते रिटेल दुकानात जर आलं तर दुकानदाराने ते कसं स्टोअर करायचंय ती एक स्टेज. आणि लास्ट स्टेज असते ऑन द युजर फार्म, म्हणजे ज्या वेळेस एखादा युजर असेल किंवा फार्मर असेल तर तो घेऊन गेल्यानंतर त्यांनी कसं स्टोअर केलं पाहिजे फॉर प्रॉपर गेटिंग जर्मिनेशन. फर्स्ट, seed storage. On the basis of duration of the seed storage, the annual seeds are classified in uh, seed with short, medium and long storage life. Annual seedचं जे ड्युरेशन त्याच्या बेसिसवर त्याचं क्लासिफिकेशन झालंय. शॉर्ट स्टोरेजचे लाईफ, मीडियम स्टोरेज आणि लॉंग स्टोरेज. शॉर्ट स्टोरेज लाईफ म्हणजे काय, लेस दॅन 1 year, म्हणजे 1 वर्षापर्यंत त्याची लाईफ असते. त्याच्यानंतर त्याचं सीड जरी ते व्यवस्थित असलं पण तर त्याच्यामध्ये जर्मिनेशन पर्सेंटेज आपल्याला मिळत नाही किंवा ते जर्मिनेट होत नाही. मग अशा प्रकारे कोणत्या प्रकारचे सीड्स आहेत विच आर हॅव्हिंग शॉर्ट स्टोरेज लाईफ लेस दॅन 1 year. द फ्लॉवर्स आर लाईक एनिमोन, त्याच्यानंतर ऍस्पॅरागस, ऍस्टर, बेगोनिया, बेलीज, ब्रोवेलिया, कॅल्चुलारिया, कॅलिस्टेपस, नंतर फुशिया, गॅलाडिया, जर्बेरा, हेलिक्रेसम, हिपेस्ट्रम, इबेरिस, फ्लोक्स, इम्पेशियन्स, इरिस, लॅन्टेना, लिलियम, नेमेशिया, फॅन्सी, साल्विया. So these are the flowers that are annual flowers and their lifespan is around less than 1 year, म्हणजे 1 वर्षापेक्षा जास्त टिकू शकत नाही. 1 वर्षाच्या आतमध्ये त्याची जी स्टोरेज कॅपॅसिटी इट इज decrease. After that you cannot use this flower seed. Then next stage is medium storage life, म्हणजे ज्यांची मीडियम आहे 1 to 3 years पर्यंत स्टोअर राहू शकतात किंवा स्टोअर करू शकतो आपण त्यांना सर्टन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ह्युमिडिटी अँड मॉइश्चर. त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे ॲगॅरेटम, अलायझम, अँटिरिनम, नंतर कॅम्पॅन्युला, सिनेरारिया, क्लार्किया, कोलियस, डेहलिया, डेल्फिनियम्स, डायंथस, गॅलर्डिया, हेलियांथस, हिबिस्कस, गॉम्फ्रेना, then lotus, marigold, then papaver, petunia, portulaca, tagatus, verbena. So these are the some of the flowers which is having storage life around 1 to 3 years. Now let us see the flower seed which having storage life, long storage life, which is about more than 3 years. So there are less flowers, calendula, then celosia,
chrysanthemum, sweet pea, morning glory, zinnia, etc. So these are the flowers generally having more than 3 years. 3च वर्ष त्यांची 3 वर्ष काही जास्त लाईफ असते. ज्याच्यामध्ये आपण बघतो झिनिया आहे किंवा क्रिसॅन्थेमम आहे, calendula आहे. So these are flowering having more seed storage life. Then there is chart is given in that the storage temperature also and conditions are also given. For example, delphinium, which is required storage temperature about 15 degrees centigrade and humidity 20 to 40%, and storage period is around 6 months. Then pelargonium flower having given 25 degrees centigrade temperature, storage temperature 11 to 32% humidity for 6 months. Gerbera 25 degree centigrade storage temperature, 11 to 32% relative humidity, and for you can store Gerbera flower is around 9 months. Then impatiens 25-32% relative humidity, and it is also stored for 9 months. Then Zendu, or it is also called as Stygus erecta, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आहे, 11 ते 32% त्यात ह्युमिडिटी आणि 8 महिन्यापर्यंत आपण झेंडूचे सीड हे स्टोअर करू शकतो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचरला. अशा प्रकारे साल्विया दिलेलं आहे 25, कॅरंथेमस 25, नियर अबाउट 11 to 32% ह्युमिडिटी ही अॅन्युअल फ्लावर्सला किंवा ऑर्नामेंटल फ्लावर्सला असते. त्याची लाईफ सायकल अराउंड 6 months to 12 monthsच्या मध्ये असते. So this was all about seed storage, and in that we have seen the different stages of processing of seeds. Seed processing च्या stages कुठल्या असतात, and after that we have seen what are the different storage conditions, कुठल्या कुठल्या स्टोरेज कंडिशन्स आहेत त्या आपण बघितल्या. स्टोरेज टेम्परेचर कुठलं असतं ऑर्नामेंटल फ्लावरचं, त्याचं स्टोरेज टाइम किती असतो, आफ्टर 1 year, लेस दॅन 1 year, मोर दॅन 1 year, त्याच्यानंतर 3 वर्ष किंवा 3 वर्षापेक्षा जास्त असे सुद्धा आपण लॉंग, शॉर्ट टर्म, मीडियम आणि लॉंग टर्म स्टोरेज आपण बघितले. सीड प्रोसेसिंग मध्ये बघितलं आपण की व्हॉट आर द डिफरंट सीड प्रोसेसिंग प्रोसेस. त्याच्यामध्ये आपलं पहिले क्लिनिंग नंतर सीड सायझिंग ते एकसारखे सीड जशी साईज आहे फ्लावरची त्याच्यात सेपरेट करायचे. Then we have seen palleting means cover the seed for getting exact size to all seed. For that we have to coat the seed with using different adhesive materials and palleting materials. After that we used to do seed packaging. वेगवेगळ्या प्रकारचे पाउचेस असतात. ज्यूट बॅग असेल, कॉटन बॅग असेल किंवा पॉलिथिन बॅग असेल किंवा लॅमिनेटेड अल्युमिनियम फॉइल पाउचेस असतील किंवा अल्युमिनियम कॅन्स असतील. इन दॅट कॅन्स वी कॅन स्टोर्ड the seeds. Then after that we seen the different storages च्या स्टेप्स असतात. म्हणजे कुठल्या कुठल्या पिरियड्स मध्ये आपल्याला स्टोअर करायचं असतं. एक तर आपण वेन स्टोअर ऑन द प्लांट वरती आपल्याला स्टोअर करायचं असेल, मग स्टोरेज फ्रॉम हार्वेस्ट टू अंटिल प्रोसेसिंग करायच्या आधीपर्यंत आपल्याला जो पिरियड असतो हार्वेस्ट पर्यंत तिथपर्यंत आपल्याला हार्वेस्टिंग करायचं असतं. नंतर वेअर हाऊसिंग मध्ये बल्क मध्ये ज्यावेळेस आपण सीड प्रोडक्शन तयार करतो आणि ते सीड प्रोडक्शन वेअर हाऊसेस मध्ये गोणी भरून किंवा वेगळ्या पाउचेस मध्ये आपण ठेवतो. त्याच्यानंतर स्टोरेज इन ट्रान्सिट म्हणजे फ्रॉम वेअर हाऊसिंग टू द ट्रान्सपोर्टेशन टू मार्केट, तिथं आपल्याला कसं स्टोअर करायचं. त्याच्यानंतर रिटेल स्टोअर म्हणजे त्या मार्केटमध्ये जे दुकानदार त्यांनी कसं स्टोअर करायचं आणि युजर फॉर्म वरती आपल्याला स्टोअर करायचं, ह्या स्टोरेजचे स्पेसिस. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की सीड स्टोरेजचे जनरली 3 देर आर लाईफ, स्टोरेज लाईफ, शॉर्ट, मीडियम आणि लॉंग. शॉर्ट मध्ये लेस दॅन 1 year, मीडियम मध्ये 1 to 3 years स्टोरेज लाईफ, आणि लॉंग स्टोरेज लाईफ मध्ये more than 3 years. Then we have seen different climatic requirements are there for storage of seeds. त्याच्यामध्ये टेम्परेचर, relative humidity आणि स्टोरेजचे ड्युरेशन बघितलं की नियर अबाउट 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स किंवा अॅन्युअल क्रॉपला टेम्परेचर हे रिक्वायर असतं स्टोअर करण्यासाठी, आणि ह्युमिडिटी रेंजेस फ्रॉम 11 to 32% एवढे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आपल्याला लागत असते. आणि वी कॅन स्टोअर
the annual flowers about 6 month to 12 monथ पर्यंत आपण स्टोअर करू शकतो. आणि जे बाकीचे 1 वर्षापर्यंत स्टोरेज असतात किंवा 3 वर्षापर्यंत त्यांना त्याच्यापेक्षा अजून आपल्याला जे टेम्परेचर आहे ते स्टोअर करावं लागतं. कमीत कमी टेम्परेचर म्हणजे फ्रीझिंग मध्ये डीप फ्रीज करावं लागतं किंवा फ्रीझिंग मध्ये ठेवावं लागतं. जेणेकरून ते जास्तीत जास्त दिवस टिकतात आणि their germination percentage also getting increases. So this was all about for today's lecture. In next lecture we will see the seed certification process. That is our last topic. So here we finish about our lecture. सगळ्यांना लक्षात आलं? Did you understand everyone? गीते? हो सर. गोरे? हो सर. केदार? हा. Then after धारकर, शुभांगी? हो सर आले. नंतर कोण आहे? तन्वी आहेर? हो सर. ओके. then वेदेश्री? हो सर समजले. ओके. तुम्ही ऑल आय थिंक यू आर ऑल सेफ अँड हेल्दी आहे. सगळे व्यवस्थित आहे घरी? हो सर. हो हो सर. सर. ओके. सगळ्यांनी काळजी घ्या. डोंट टेक टू मच टेन्शन. कदाचित वाढूही शकतं. लॉकडाऊनचा पिरियड कदाचित कमी होऊ शकतं. सो अटेंड द लेक्चर्स अँड कीप होम ॲट सेफ. राईट? हो. ओके. हो सर. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.